नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी मूकां करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वरा कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु हृदये ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखये द्वापरे परिचर्यायां कलिस्तत्संकीर्तनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद्वितरतः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद्वितरतः कार्त्वेषु अभिज्ञास्वरात् चार्तेषु अभिज्ञास्वरात् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं स्वेन सदा सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मः पोर्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृदयावरुध्यतेऽत्र सद्यो हृदयावरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्लोक नंबर 3। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकभूविभावुकः मुहुरहो रसिकभूविभावुकः नैमिषे निमिषाक्षेत्रे ऋषया सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमम् आशत
அத்தியாயம் Canto 1 Chapter 4 Text number 10 ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 4 பதம் 10 कश्यवहेतो अनादृत्यादिरक्षियम् पांडुनो मनवर्धनः त्रयोगा विष्णु गंगायां अनुत्रियाद्राक्षियम् सम्राट कस्य वाहेदो पांडुना मानवर्तनः प्रायो विष्णु गंगायां अनाद्रियाद्राक्षियम् सा सम्राट कस्य वाहेदो पांडुना मानवर्तनः सम्राट चक्रवर्ती कश्य என்ன வா அல்லது ஏதோ காரணத்திற்காக பாண்டுனா பாண்டுபுத்திரவில் மானவர்தன குடும்பத்தை சிறப்புவர் இப்ராய உபஸ்த அமர்ந்து கொண்டும் உபவாசம் இருந்து கொண்டும் கங்காயம் கங்கை நதிக்கரையில் அலட்சியம் செய்து அதிரார் அடைந்த ராஜ்யத்தை செல்வங்கள் மொழிபெயர்ப்பதாக சுவாமி பிரபதாக்கி அவர் பெரும் சக்கரவர்த்தியாக இருந்ததுடன் அவரது ராஜ்யத்தில் எல்லா செயல்களையும் தன்னுடையதாகவும் பெற்றிருந்தார். பாண்டு வம்சத்தில் கௌரவத்தை அதிகரிக்கும் அளவுக்கு அவர் மிக உயர்ந்தவராகவும் இருந்தார். அவர் ஏன் அனைத்தையும் துறந்து கங்கை கரையில் இறக்கும் வரை உபவாசம் இருந்தார். பரிச்சித் மகாராஜன் உலகிற்கும் எல்லா கடல்களுக்கும் சமுத்திரங்களுக்கும் சக்கரவர்த்தியாக இருந்தார். மேலும் இத்தகையோர் ராஜ்யத்தை தமது சுய முயற்சியால் அடைய வேண்டிய சிரமமும் அவருக்கு இருக்கவில்லை. அவரது பாட்டனார்களான யுதிஷ்ட மகாராஜன் மற்றும் சகோதரர்கள் ஆகியோரிடமிருந்து அதை அவர் பிறப்புரிமையாக பெற்றார். மேலும் அவர் ராஜ்யத்தை நன்கு நிர்வகித்ததுடன் அவரது முன்னோர்களின் நற்பெயர்களுக்கு புகழ் சேர்ப்பவராகவும் இருந்தார். அதன் காரணமாக அவரது ஐஸ்வர்யத்திலும் நிர்வாகத்திலும் விரும்பத்தகாதது எதுவும் இருக்கவில்லை. அப்படி இருக்கும்போது சாதகமான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் திறந்து அவர் ஏன் கங்கை நதிக்கரையில் அமர்ந்து மரணம் சம்பவிக்கும் வரை உபவாசம் இருக்க வேண்டும்? இது அற்புதமானதாகும். எனவே இதன் காரணத்தை அறிய எல்லோரும் ஆவலாக இருந்தனர். नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवया हनिया धनानि सत्रवः
कथं सा वीरा श्रियम् अङ्गदुस्तयजम् युवै सतोत्रारस्तुम् अहो सः शुभी நமந்தி தலை வணங்குகின்ற யாருடைய பாதங்கள் நிகேதம் ஆத்மன சொந்த சிவாய நன்மை ஆகிய கொண்டோர் வழக்கம் தனானி தனம் சத்ரவ எதிரிகள் கதம் என்ன காரணத்துக்காக சா அவர் வீரமுள்ள செல்வங்களை அங்க ஓ யுஸ்யஜம் கடக்க முடியாத இவா முழு எளிமையில் ஜதக விரும்பினார் உத்ரஷ்டம் கைவிட அகோ வியப்புக்குறி கஜ உடன் அசபி வாழ்வு மொழிபெயர்ப்பதற்கு ಕನ್ನಡ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು ಸ್ವಂತ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತ ದೃಢಕಾರವನಾದ ಕರುಣನು ಬಲಶಾಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆತನ ಬಳಿ ಅಪಾರ ಐಶ್ವರ್ಯವಿತ್ತು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಆತ ಏಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಧರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಹಿತವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಕರುಣನಾಗಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬದುಕಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಶತ್ರು ರಾಜನೇ ಆತ ಬಳಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಏನೇನೂ ತೊಂದರೆ ಎನಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಧರ್ಮರಾಜನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಂಪನ್ನಭರಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಲು ಧಾನ್ಯ ಲೋಹ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಹೊಳೆ ಕಳ್ಳ ಗರಿಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಋಷಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಶಿವಾಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಭಾವಾಯ ಭೂತಯೇ ಯಾ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಪಾರಾಯಣ ಜನಃ ಜೀವಂತಿ ನತ್ಮರ್ಥಂ ಅಸೋ ಪರಾಶ್ರಯಂ ಮುಮುಚಾ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಕುತಃ ಕಲೇವರಂ ಶಿವಾಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಭಾವಾಯ ಭೂತಯೇ ಯಾ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಪಾರಾಯಣ ಜನಃ ಜೀವಂತಿ ನತ್ಮರತಂ ಅಸೋ ಪರಾಶ್ರಯಂ ಮುಮೋಚಾ ನಿರ್ವಿದ್ಯ ಕುತಃ ಕಲೇವರಂ. ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್. ಶಿವಾಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಅನೈತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು சிறப்புக்காக போதையை பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக உத்தம ஸ்லோக பாராயண கடவுளுக்காக அர்ப்பணித்துக் கொண்ட ஜனாக்களின் ஜீவந்தி வாழ்கின்றனர். ஆனால் இல்லை ஆத்மார்த்தம் சுயநலத்தில்
அசேலா, சோ அது, அது, மௌத், அவா, பராశ్రయం பரம ஆசிரியம், பரம ஆசிரியம் மற்றவர்களின் அடைக்கலத்திற்காக, மற்றவர்களின் அடைக்கலம், உம்மோஷா, மோட்சா சுரந்தா, சுரந்தா, நிர்வித்திய, வித்யா எல்லா பட்டுகளுக்கும் விடுபட்ட, எல்லா பட்டணங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு, புத, புத, எந்த காரணத்தினால், எந்த காரணத்தினால் கலேவரம், கலேவரம், நிலையற்ற உடல், நிலையற்ற உடல், ಅನುವಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇತರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸುಖದ ಬಯಕೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗಿದ್ದರೂ ಇತರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಮಾರ್ತ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಡಲು ಆತನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಭಾವಾರ್ಥ ಪರಮಪುರುಷನ ಭಕ್ತನಾದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನು ಆದರ್ಶ ರಾಜನು, ಉತ್ತಮ ಗೃಹಸ್ಥನು ಆಗಿದ್ದರು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವ ಐಕ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗೆಗೂ ಆತನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಟ್ಟಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆತ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋವಧೆಗಾಗಲಿ ಕಸಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆಗಾಗಲಿ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದ ಮೂರ್ಖ ರಾಜನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಿಕೊಡುವ ರೀತಿ ಅವನದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು, ಮನುಷ್ಯರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಜಂತುಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಸ್ವಾರ್ಥವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥವು ಆತ್ಮಕೇಂದ್ರಕ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರಮಸತ್ಯನಾದ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದೇ ಆತನ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಿತು. ರಾಜ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜನ ಆಸಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಆಸಕ್ತಿಯ ರೀತಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ರಾಜನ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಾಜ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ದೈವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ರಾಜನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾನವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲು, ಧಾನ್ಯ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಗುವಾಗ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರ ವಸತಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದು ವಿಧಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನು ಯೋಗ್ಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಾ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ
ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। He was a great emperor and possessed all the opulences of his acquired kingdom. He was so exalted that he was increasing the prestige of the Pandu dynasty. Why did he give up everything to sit down on the bank of the Ganges and fast until death? So, சௌனகா ரிஷியோட அந்த குழு வந்து சூத்தமுனி அவர்கள் வந்து 6 கேள்வி கேட்குறாங்க. நம்ம இது பிராரம்ப திசையில் பார்த்தோம். அந்த 6 கேள்விகளுக்கு சரியான ஒரு பதில் கொடுத்துட்டே வந்தாங்க சூத கோஸ்வாமி. இந்த 6 கேள்விக்கு பதில் கொடுத்த பிறகும் மறுபடியும் ஃபர்தர் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க இவர் சௌனகா ரிஷி. மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸு அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்விகள்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அதுக்கு தகுந்த ஆன்சர்கள் கொடுத்துட்டே வராங்க, தகுந்த ஒரு பதில் கொடுத்துட்டே வராங்க. ஸோ இந்த இப்போ நம்ம படித்த ஸ்லோக்காவில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஆடியன்ஸ் அண்ட் எ பர்ஃபெக்ட் ஸ்பீக்கர் should have great potency. Then only the audience plus speaker will have potential ultimate result. எப்போ ஒரு சிறந்த ஒரு பேச்சாளர், ஆன்மீகமான பேச்சாளர், ஒரு சிறந்த ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறீங்க, வாட் யூ சே ஃபார் ஆடியன்ஸ், சிறந்த கேட்கும் பக்தர்கள், அது 2 பேரும் வந்து ஒரு ஆர்வமோடு நம்ம வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த பகவானோட லீலைகளை பற்றி நம்ம வந்து அன்பு பரிமாட்டம் ஆகிற வந்து அந்த சூழ்நிலை வந்து என்ன ஆகுன்னா, ஒரு சரியான சிறப்பான ஒரு ரிசல்ட்ஸ் வரும், ஒரு பலிதாம்சங்கள் வரும். இதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா, அங்கே உக்காந்துருக்கிற ஆடியன்ஸ், அங்கே உக்காந்துருக்கிற பக்தர்கள், அவங்க வந்து அந்த பேச்சாளர்கிட்ட, அந்த ஆன்மீகமான பேச்சாளர்கிட்ட ஒரு ஆர்வமான ஒரு கேள்வி கேட்கணும். அந்த ஆர்வமான கேள்வி கேட்கும்போது அவங்க ஆர்வமான ஒரு கேள்வி அவங்க பதில் கொடுக்கணும், அவர் அந்த பேச்சாளர். ஸோ அந்த ஆர்வமான கேள்வி எப்படி வரும்னா, தூய்மையான பக்தி தொண்டு இருந்தால் தான் அந்த ஆர்வமான கேள்வி வரும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, நான் இதை பற்றி நான் புரிஞ்சிக்கணும், இதை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும், இதிலே நான் வாழணும் என்ற ஒரு அந்த ஒரு நோக்கத்தில் அதை நோக்கி போகிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப தீவிரமாக அதை பற்றி கேட்பாங்க. அப்படி வந்தது தான் ஸ்ரீமத் பாகவதமோட நூல். ஸோ ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரீட்சித் மகாராஜோட அந்த இது நம்ம அந்த சிச்சுவேஷன்ஸை நம்ம பார்த்தா, அந்த சூழ்நிலை பார்த்தா, எப்போ அந்த பாம்பு கிடச்ச உடனே அவர் என்ன பண்ணார், உடனே வந்து ஒரு சிறந்த பக்தர்கிட்ட போய் நான் வந்து ஆசிரியத்தை எடுக்கணும். கங்கா நதி தீரத்தில், யமுனா நதி தீரத்துலையா, கங்கா நதி கரையில், யமுனா நதி கரையில் நினைக்கிறேன். அங்கே போய் அவர் உடனே என்ன பண்ணார், சுக்கமுனியோட ஆசிரியத்தை எடுத்தார். எடுத்த உடனே அங்கே கேட்குறாரு கேள்வி, இவர்கிட்ட சுக்கமுனிக்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாரு. இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பிரச்சனை உண்டாயிருக்கு, இதுக்கு தீர்வு தான் என்னன்னு சொல்லி கேட்கும்போது தான் சுக்கமுனி வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து 7 நாள் அவருக்கு சொற்பொழிப்பு கொடுக்குறாங்க. அந்த உபதேசங்கள், பாகவதத்தோட உபதேசங்கள் கொடுக்கும்போது இவர் என்ன, ஏன் அந்த மாதிரி பாகவதம் வந்த காரணமே வந்து பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்யூரின்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்யூரி பிளேஸ் எ வெரி டாமினன்ட் ரோல் ஃபார் த டிவோட்டிஸ். பக்தர்களுக்கு வந்து சும்மாவே நம்ம கேட்டுகிட்டே இருக்கக்கூடாது. எப்போ சும்மாவே நம்ம உட்காந்துட்டு கேட்டு இந்த காதில் கேட்குறது இந்த காதில் விட்டுறது இருக்கக்கூடாது.
நம்மளுக்கு எப்போ ஏதாவது நம்மளுக்கு டவுட் வந்தால் உடனே நம்ம கேட்கணும். ஒரு சிறந்த பக்தரை வந்து நம்ம அடங்கி அவரை வந்து கேட்டால் தான் நம்மளுக்கு அது சரியான அந்த தீர்வு வரும், சரியான ரிசல்ட்ஸ் வரும், சரியான சமாதானம் கிடைக்கும். அந்த சமாதானம் கிடைக்கிறதுனால என்ன ஆகும், அது புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு பகவான் நம்மளுக்கு என்ன செய்வாங்க, அந்த அறிவை கொடுத்துருவாங்க. அதனால தான் இன்கொயரி பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆர்வம் இருக்கும். அந்த விசாரணை எப்படி வருதுன்னா, பாகவதம்ல கூட சொல்கிறாங்க, அத்தத்தோ பிரம்ம ஜிக்னாசான்னு சொல்லுவாங்க. அத்தத்தோ பிரம்மனா பகவான் வந்து இங்கே பிரம்மான்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த பகவானை பற்றி கேட்கும்போது அந்த ஆர்வம் வந்து, அந்த ஆர்வத்தை பார்த்து பகவான் என்ன பண்ணுவாருன்னா, தேஷம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகந்தம் ஏனமாம் உபயந்ததே. தேசம் சததம் எப்பொழுதுமே என்ன பண்ணோம், சததம் தேசம் சதத யுக்தானாம், பகவானோட சேவையில் நம்ம யுக்தராகணும், அணுகணும். அப்போ தான் என்ன சொல்கிறாரு, பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம். எப்படி அணுகணும், பஜதாம்னா பக்தி செய்கிறது, பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம். எப்படி பக்தி பண்ணணும், பிரீத்தி பூர்வகமாக நம்ம பக்தி பண்ணணும். பகவானுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், பிரீத்தி பூர்வகமாக பக்தி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுறாங்க, பகவானே தன்னை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ததாமி புத்தி யோகம் தம், அந்த புத்தியை அவர் கொடுத்துருவார். அந்த புத்தி யோகத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்துருவார். பகவானை புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அந்த புத்தி யோகத்தை நம்மளுக்கு கொடுத்துருவார். ததாமி புத்தி யோகம் ஏனமா முப்பையந்தி. அப்போ என்ன ஆகும், அவர் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுத்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார், அது கேட்க 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 அந்த ஆர்வம் ஜாஸ்தி ஆகிடும், அந்த ருச்சி ஜாஸ்தி ஆகிடும். ருச்சி ஆக ஆக என்ன ஆகுது, இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து கேட்கலாம், இன்னும் புரிஞ்சுக்கலாம், இன்னும் பகவானை பற்றி நம்ம கேட்கலான்ற ஒரு ஆர்வம் வந்துடுது. அதனால தான் பக்தர்கள் கூடயே இருக்கணும்னு சொல்கிறது. பக்தர்கள் கூடயே நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த வேலிக்குள்ளேயே நம்ம இருக்கணும்னு சொல்கிறது. அந்த வேலி தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அந்த வேலி எதுக்காக போடுறாங்கன்னா, அந்த பகுதியில் வந்து எந்த பொருளும் வந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த வேலி. அப்போ என்ன பொருள் இந்த பொருள்ன்றது என்னது, இங்கே பக்தி சேவை. அந்த பக்தி சேவையை வந்து நம்ம வந்து தக்க வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும், அந்த வேலியை போட்டுக்கணும். அந்த வேலியை எப்படி போடுறது, நம்ம பக்தர்கள் கூடயே சாங்கித்யம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பக்தர் கூட சாங்கித்யம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும், அப்போது அந்த பக்தி தொண்டை விட்டு நம்ம விளங்க மாட்டோம். எப்போ நம்ம வந்து இது விளங்கி வெளியே வந்துடுறோமோ அப்போது நம்மளோட என்ன சொல்கிறது, அந்த பக்திக்கு வந்து ஏதோ அந்த பக்திக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ அது எல்லாமே குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். ஆனால் இந்த பக்தர்களே நமக்கு பெரிய வேலி. அவங்க இருக்கிறதுனால நமக்கு என்னது, நிறைய என்கொயரி வருது, நிறைய கேட்கணும்னு தோணுது, நிறைய புரிஞ்சுக்கணும்னு தோணுது, இன்னும் கேட்கலாம். அதான் இங்கே பரீட்சித் மகாராஜை பற்றியே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் பாகவதம் படித்தாலே உங்களுக்கு புரியும். பரீட்சித் மகாராஜ் அதான் சொல்கிறாரு சுகமுனி கிட்ட, எப்பொழுது நீங்கள் வந்து எதுவுமே வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் டெலீட் பண்ணாமல் பாகவதத்தை வந்து முன்னாடி போயிடாதீங்க, சீக்கிரமாக போயிடாதீங்க. நான் ஒரு அரசர், நான் ஒரு இல்லறவாசின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு ஏதாவது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லிடலாம், சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம். சில பக்தர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, பிரபு ஒரு 5-6 ஸ்லோக்கா சொல்லிடுங்க பிரபு, ஒரு 6-7 ஸ்லோக்கா சொல்லிடுங்க பிரபு, சொல்லிட்டே போயிடுங்க பிரபுவாங்க, படிச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கோங்க சொல்லுவாங்க. அப்போ படிச்சுட்டே போயிட்டா என்ன ஆகும், பிரபுபா சொல்வார், இட் இஸ் லைக் பேரட் ரிசைட்டிங் த ஸ்லோகாஸ். நான் புரிய தெரியுதுங்களா, ஒரு பேரட்டுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, கிளிக்கு வந்து நீங்கள் எதாவது சொல்லிக் கொடுத்தா அது தான் அப்படி ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். எதை சொன்னாலும் அது ரிப்பீட் பண்ணும். சில கிளிங்கெல்லாம் இருக்குது, அந்த கிளி வந்து பகவத்கீதை ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் சொல்லும். ஒரு கதையே இருக்குது. ஒரு கிளி வந்து பகவத்கீதா ஒரு முனிவர்கிட்ட இருந்த அந்த கிளி, அந்த முனிவர்கிட்ட இந்த கிளி வந்து இவங்க ஸ்லோகாஸ் சொல்ல அது மனப்பாடம் பண்ணிடுச்சு. அந்த பேரட் மனப்பாடம் பண்ணிடுச்சு. அந்த கிளி அது மனப்பாடம் பண்ணி ஒரு நாள் என்னாச்சு, அகஸ்மாத்தா யதார்த்தமாக வந்து ஒரு விலை மாதுவோட வீட்டுக்கு வந்துருச்சு அந்த பேரட், அந்த கிளி வந்த உடனே அந்த கிளி ரிசைட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸ்லோகாஸ், பகவத்கீதை ஸ்லோகாஸ் ரிசைட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இந்த விலை மாது இந்த பெண் என்ன பண்ணுச்சு, அது கேட்க இவங்களுக்கும் அந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகா சொல்ல ஆரம்பிச்சு. ஏன்னா ஆச்சரியம் இல்லையா, ஒரு கிளி வந்து இப்படி சொல்கிறாங்களே ஸ்லோகாலாம் அது சொல்லி அவங்களுக்கு ஆச்சரியமாகி அவங்களும் கற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க. ஸோ ஆனால் அது நல்லது தான். ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே பக்தி தொண்டு பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த ஸ்லோகாவோட மீனிங் என்ன, அதோட பொருளுரை என்ன, அதோட பாவார்த்தம் என்ன, அது என்ன தான் சொல்லுது, எதை பற்றி சொல்லுது, அதில் வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன, அதை வந்து நம்ம எப்படி செயல்படுத்தணும் நம்ம வாழ்க்கையில், இதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம். சும்மா பேரட் மாதிரி நம்ம ரிசைட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால், ரிசைட் பண்ணணும், கண்டிப்பாக கட்டாயமாக பண்ணணும். ஆனால் அது கூட நம்ம என்ன சேர்க்கணும், கொஞ்சம் அதுக்கு எசன்ஸை கூட சேர்க்கணும். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிஷ்ஷு செய்கிறோம், ஒரு
என்ன சொல்கிறது, சுவையான ஒரு பொருளை செய்கிறோம், ஒரு ஒன்று குக் பண்ணுவோம், நம்ம சமைப்போம். அது சமையல் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரு கேக்கே நினச்சிக்கோங்களேன், ஒரு கேக் நல்லா பண்ணுவோம். அந்த கேக்கெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போய் கேக்கை நம்ம வைக்க போகிறதில்ல. டேபிளில் என்ன பண்ணுறோம், அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் எல்லாமே கார்னிஷிங் பண்ணுவோம், கொஞ்சம் எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுவோம். அந்த கார்னிஷிங் பண்ணுறதுனால, அந்த டெக்கரேஷன், அந்த அலங்காரம் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது, அது அழகாக தெரியுது, பார்க்குறதுக்கே அழகாக தெரியுது, இல்லைன்னா மொட்டையாக தெரியும். இப்போ அரசர் கூட, நம்ம அரசரை பார்த்தா க்ரௌனோட பார்த்து 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 நமக்கு பழகிட்டு இருக்கோம். அதே அரசர் வீட்டில் வந்தால், ரூமில் அரண்மனையில் இருந்தால் அவரை இந்த க்ரௌன் போட்டிருக்க மாட்டார். அப்போ பார்க்குறதுக்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிவாங்க. அதனால் அந்த அந்த கார்னிஷிங் நம்ம இருக்கணும், அந்த அலங்காரம் நம்ம இருக்கணும். அந்த அலங்காரம் தான் இது. அந்த அலங்காரம் என்ன, நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். கேட்காம நம்ம அப்படியே உக்காந்துட்டே இருந்தால் நம்மளுக்கு எதுவுமே புரியாது. சும்மா நம்ம கேட்டு போயிட்டே இருக்கணும். ஒரு வில்லேஜில் ஒரு வியாபாரி இருந்தார். அந்த வியாபாரிக்கு ஒரு சிறப்பான பையன். 6 மணி ஆனால் அந்த காலத்தில் தான் யாருமே வியாபாரம் செய்ய மாட்டாங்க, விவசாயத்துக்கும் போக மாட்டாங்க, எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம மாதிரி இல்லை, காலிலேருந்து நைட் வரைக்கும் இன்னும் சம்பாதிக்கலாம், இன்னும் சம்பாதிக்கலாம், ஓட்டி பண்ணலாம், அது பண்ணலாம், இது பண்ணலாம் சொல்லி நம்ம பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது. 5:30 மணி 6 மணி டான் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க, ஒரு 50-60 வருஷம் பின்னாடி. அப்படி இவர் என்ன செய்கிறாரு, அந்த வியாபாரி கடை மூடிட்டு பையனையும் கூட்டிகிட்டு நேராக ஆலமரத்துக்கிட்ட போய் உட்காடுறாங்க. அங்கே தான் உபன்யாசம் நடக்கும், ராமாயணம் நடக்கும், மகாபாரதம். அந்த காலத்துல தான் இது வந்து கம்பல்சரி எல்லாருமே உட்காந்து கேட்பாங்க. தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இது கேட்டுட்டு தான் தூங்குவாங்க. இதுக்குன்ட்டே சமயத்தை வந்து ஒதுக்குவாங்க. இப்போ எல்லாத்துக்கும் எதுக்காக சமயத்தை ஒதுக்குவாங்க, சீரியல் பார்க்குறதுக்கு, சினிமா பார்க்குறதுக்கு, மாலுக்கு போகிறதுக்கு 1 வீக் பிஃபோரே நீட்டாக ஸ்கெட்யூல் போட்டு வைப்பாங்க, இந்த மாதிரி போகணும், அந்த மாதிரி போகணும். ஆனால் அந்த காலத்தில் ஒரு நாள் தவறாமல் ராமாயணம் சொன்னாத நாளே இல்லை, மகாபாரதம் சொன்னாத நாளே இல்லை. இப்போ கூட நம்ம இந்த பழைய வீட்டு இந்த பாட்டிங்கெலாம் இருப்பாங்க, ஆயான்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அந்த ஆயாங்க கிட்ட போய் கேளுங்க, எப்போ ஏதாவது ராமாயணத்தை பற்றி அவங்க படிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க, படிக்கவே தெரியாது. ஆனால் ராமாயணத்தை பற்றி அழகாக சொல்லுவாங்க, அழகாக அப்படியே வர்ணிப்பாங்க. அந்த மாதிரி அந்த பையன் கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வச்சு கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க, பாகவதத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க. அதனால தான் கோயிலுக்கு போனால் உட்காரணும்னு சொல்கிறாங்க. கோயிலுக்கு போனால் உட்காரது எதுக்குன்னா, அந்த காலத்தில் சொல்கிறவங்க இருந்தாங்க, பாகவத்தை ராமாயணம் சொல்கிறவங்க இருந்தாங்க, கேட்குறவங்களும் இருந்தாங்க. இப்போ சும்மா போய் உட்காந்துட்டு 5 நிமிஷம் உட்காந்துட்டு வந்துடுறாங்க. ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி கிடையாது, அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பிளேஸே வந்து ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க. இப்போ கூட நம்ம பழைய கோயிலெல்லாம் இங்கே போயிட்டா ஒரு 2 பீட்டை கூட போட்டிருப்பாங்க, சின்ன போடுவாங்க. எதுக்கு தெரியுமா, சிவபெருமாள் நாரதமணி அங்கே வந்து உட்கார வரான். எங்கே பாகவதம் நடக்குதோ அங்கே சிவபெருமாள் நாரதர் கம்பல்சரியாக இருப்பார், அங்கே உட்காந்துருப்பார். அதுக்காகவே ஒரு 2 திண்ணை போட்டிருப்பார். ஆனால் இப்போ இவன் கூட்டிகிட்டு போய் இதை கேட்டுட்டு இருக்கும்போது பையன் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக கேட்குறான், அப்பாவும் சீரியஸாக கேட்குறான். சரி, இது கேட்க அந்த இன்ட்ரிகசிஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டான் பையன். ஸோ இந்த மாதிரி ஏமாற்றக்கூடாது. ஏன்னா வியாபாரம்னு என்ன அர்த்தம், ஏமாத்தினா தான் வியாபாரம், இல்லை வியாபாரம் கிடையாது. வியாபாரத்துக்கு வரதே அப்படிதான், ஏமாற்றி சம்பாதிக்கிறது தான் வியாபாரம். ஏதோ ஒரு சில பேர் மட்டும்தான் அந்த ஹானஸ்டின்றது வச்சு, அந்த ஒழுக்கன்றது இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட. மற்றவங்க எல்லாமே ஏமாத்துறதுக்காக தான் இருந்ததுதான் வியாபாரத்துக்கு வரதே அதனால தான். சரி, கடைக்கு வந்துட்டு அப்பா என்ன பண்ணுறான், ரெஸ்ட்டுக்கு போயிடுறான். மத்தியான நேரத்தில் ரெஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு பையனை உட்கார வச்சிடறான். பையன் என்ன பண்ணுறான், அப்பா சொன்ன ரேட்ஸ் எல்லாம் குறித்து வச்சுருக்கான். அப்பா அதோட காஸ்ட் ப்ரைஸும் சொல்லியிருப்பாங்க, ப்ராஃபிட்டும் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனால் அப்பா சொல்கிறதுக்கும் அங்கே கேட்குற அந்த பாகவதத்தோட அந்த லெக்சர்ஸ்லையும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா சாஸ்திரங்களை கூட சில பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் யூ கேன் கீப் இட்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஒரு அளவுக்கு பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம ஒரு 10%, 15% அந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் நம்ம வைக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இவர் வந்து 10 ரூபா பொருளை வந்து 20 ரூபா விற்கிறாரு. இது பார்த்த உடனே பையனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அப்பாவுக்கு தெரியாமையே அந்த ஒழுக்கம்ன்றது வந்துருச்சு. அதனால தான் சத்சங்கம் வேணுன்றது. அந்த சத்சங்கத்துக்கு போக 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 அவனுக்கு ஒழுக்கம் வந்துருச்சு. இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏமாற்றக்கூடாத மக்களை, கரெக்டாக நம்ம வந்து வைக்கணும் சொல்லி அந்த ஹானஸ்டி வந்துருச்சு அவங்ககிட்ட, அந்த சத்தியம்ன்றது வந்துருச்சு. அதனால தான் 4 நியமங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்க. அந்த 4 நியமங்களில் ஒரு நியமம் வந்து சத்தியமாக வாழ்கிறது. அந்த சத்தியமாக வாழ்கிறது தான் அந்த பாவம் பண்ணாத இருக்கிறனால தான் இந்த 4 நியமங்கள் வந்து பிரபுபாதர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. சரி, இவன் என்ன செய்யறான், வர 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 அவருக்கு லாஸ்ட்டில் பார்க்குறாரு, டேலி பார்க்கும்போது எல்லாம் குறையுது, ப்ராஃபிட்டும் குறையுது, எல்லாமே குறையுது. ஆனால் பிஸ்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குது.
ஆட்கள் நிறைய பேர் வந்துட்டே இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு கேட்குறான், என்னடா நான் போன பிறகு நீ என்ன விற்ற, எந்த ரேட்டுக்கு விற்ற, எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்திருக்குன்னு சொன்னால் பரப்பா இந்த மாதிரினா நான் சொன்ன ரேட் என்ன, நீ விற்ற ரேட் என்ன, ஏன் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்ருக்க நீ? இல்லைப்பா நீங்கள் தான் சத்சங்கத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க, அங்கே கேட்க வைக்கிறீங்க, அது நல்லா ஒழுங்காக நான் கேட்டதுனால இந்த மாதிரி தான் நான் இருக்கணும் ஒழுக்கம்ன்றது அதில் சொல்லுது. அப்போ என்ன அர்த்தம், ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இம்பேக்டாக உட்காந்து கேட்டிருக்கான். அந்த கவனம், ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக அவன் வந்து அதை வந்து கவனித்து கவனம் கொடுத்து கேட்குறான். கவனம் கொடுத்து கேட்டு அதை கரெக்டாக லைஃப்பில் ஃபாலோ பண்ணுறான். இதுதான் நம்மக்கிட்ட லேக்கிங்கு. we are lacking in this. We are not following, we are not studying the scriptures properly. சாஸ்திரங்களை வந்து நான் சரியாக படிக்காமல், சரியாக படிச்சிடுவோம், ஆனால் அதை வந்து கடைப்பிடிக்கிறது இல்லை. அதை கடைப்பிடிக்காமல் நம்ம என்ன செய்கிறோம், இது கிளாஸுக்கு மட்டும்தான், சத்சங்கத்துக்கு மட்டும்தான், நம்ம வாழ்க்கைக்கு இது கிடையாது, இது அப்ளை ஆகாது. நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஒத்து வரும், ஆனால் நம்ம வந்து அதை கடைப்பிடிக்க மாட்டோம். ஏன் கடைப்பிடிக்க மாட்டோம்னா இது நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகும். இல்லைன்னா நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன் நம்ம வெளியே வர வேண்டியதாக இருக்கும். கம்ஃபர்ட் ஜோன் நம்ம கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும், வசதியாக இருக்கணும். நம்ம அந்த வசதியாக, ஏன்னா சாஸ்திரங்களை வந்து வசதியாக இருக்க முடியாது. ஆஸ்டெரிட்டி மீன்ஸ் அக்செப்டிங் இன்கன்வீனியன்ஸ். தபஸ்யான்னா அசௌகரியங்களை வந்து நம்ம ஏற்றிக்கிறது. நம்ம என்ன செய்யும், சௌகரியமாக எது இருக்குன்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்குறோம். எது சௌகரியம், எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அப்பா கேட்குறான் பையன் சொல்கிறான், இந்த மாதிரி இருக்குது சாஸ்திரங்களை, அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்ருக்கேன். அப்படி கிடையாதுடா, இந்த பாடம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன், அதை எப்படி ஏற்றிக்கணுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எப்படி நீ அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னா, அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும். கடைசியில் நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம பாய் மேலே உட்காரோம் இல்லையா, நம்ம நின்றுட்டு பாயை எடுத்து கையில் தூக்கிட்டு பாயை அப்படி உதறிடணும். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், அங்கே கேட்டது எல்லாமே அங்கேயே விட்டுட்டு வந்தது. கடைவருக்கும் வீட்டவருக்கும், மனைவி கூட, அப்பா கூட, அம்மா கூட, அது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வராத. அப்புறம் நீ என்ன வேணுமோ செஞ்சுக்கோ, அது அங்கே வரைக்கும் மட்டும்தான். அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம தூய்மையான பக்தி நம்ம செய்ய முடியாது. எவ்வளோ அளவுக்கு நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணாதான் தூய்மையான பக்தி தொட்டு நம்மளுக்கு வரும். அப்போ தான் நம்ம ரத்தத்தில் ஓடும், அந்த தூய்மையான பக்தியே வரும். அப்போ தான் குரு கூட முன்னாடி வருவார், கிருஷ்ணனும் முன்னாடி வருவார். நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா, நம்ம செய்கிற பக்தி யாரும் பார்க்குறதில்ல நம்ம நினச்சிருக்கோம். கண்டிப்பாக கட்டாயமாக நம்ம மனசில் என்ன இருக்குது, நம்ம பாவனை என்ன இருக்குது, நம்ம மூட் அண்ட் மிஷன் என்ன இருக்குது, எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் இருக்கார் பகவான். அந்த மூட் அண்ட் மிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறாரு. ஏ யதாமாம் பிரபத்யந்தே தாம் சதைவ பஜாமியஹம் மமா வர்த்தமானும் வர்த்தந்தே ஓ மனுஷ்ய பார்த்தா. தி டிகிரி விச் யூ சரண்டர் தட் மச் ஐ வில் ரிவார்ட் யூ அண்டர் கிருஷ்ணா. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நீ வந்து எனக்கு சரணாகதி அடைகிறோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து உனக்கு கருணை கொடுத்துட்டே இருப்பேன். நீ பின்னாடி போற, நானும் பின்னாடி போறேன், நீ முன்னாடி வந்த, நானும் முன்னாடி வரேன். அதனால அதான் பரீட்சித் மகாராஜுக்கு எல்லா வசதியும் அவர்கிட்ட இருக்கு, அவருக்கு இல்லாத வசதியே இல்லை. யானைகள் இருக்கு, குதிரைகள் இருக்கு, சிப்பாய்கள் இருக்காரு, பெரிய படை இருக்கு, ஐஸ்வர்யங்கள், நிறைய ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கு, அழகான மனைவி இருக்கா, பெரிய அரண்மனை இருக்கு, ஃபுட் கிரைன்ஸ் நிறைய இருக்கு, தானியங்கள் நிறைய இருக்கு, காய்கறிகள் நிறைய இருக்கு, பழங்கள் நிறைய இருக்கு, எதுவுமே குறையே இல்லை அவருக்கு. அதான் கேள்வி கேட்குறாரு சாதுக்கள் எல்லாம், சௌனகா ரிஷியோட குழுவெல்லாம் கேட்குறாங்க சூத்தபுனிய. இது எல்லாமே இருந்துட்டு அப்புறம் எல்லாம் இந்த சரௌண்டிங் சாமந்த ராஜுகளை சொல்லுவாங்க இல்லையா, சாமந்த ராஜுகள் அக்கம் பக்கம் இருக்கிற சின்ன சின்ன அரசர்கள்லாம் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாமே சரணடைஞ்சிட்டாங்க பக்தர் பரீட்சித் மகாராஜுக்கு. ஏன்னா பரீட்சித் மகாராஜ் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல், ரொம்ப வலிமையான ஒரு அரசர். அவருக்கு எல்லாமே சரணகதி ஆகிட்டு இருக்காங்க. யாருக்குமே அவரை விருத்தமாக நடந்த அரசரே இல்லை. எல்லாருமே வந்து அந்த கப்பத்தை கட்டுறாங்க, டேக்ஸ் கட்டுறாங்க. இந்த சாமந்தராஜுகள்லாம் எப்படி டேக்ஸ் கட்டுறாங்களோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்து வரி கட்டுறாங்க பரீட்சித் மகாராஜ். ஏன்னா பரீட்சித் மகாராஜ் கிட்ட எல்லாமே இருக்கு. ஏன் இந்த மாதிரி எல்லா சௌகரியங்களும் அவங்க கிட்ட இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவர்கிட்ட எல்லாமே, அவருக்கு இல்லாததே இல்லை. என்ன வேணும் உங்களுக்கு, என்ன இப்பேற்பட்ட ஒரு பொருள் இல்லைன்றதே கிடையாது, அவருக்கு எல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்கு. ஃபுட் கிரைன்ஸ், தானியங்கள், காய்கறிகள், பழங்கள், அழகான மனைவி, அழகான அரண்மனை,
தங்க காசுகள், வஜ்ரம், வைடூரியம் எல்லாமே இருக்கு. வலிமையான அரசர், வலிமையான படை எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே இருந்துட்டு கூட ஏன் நீங்க வந்து இங்க உக்காந்துருக்காரு அவருன்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறாங்க. ஏன் இங்க வந்து உக்காந்துருக்காரு? மக்களுக்கு ஏதாவது குறை வச்சிருக்காங்களா? எல்லா மக்களும் சந்தோஷமா இருக்காங்க. அதுக்கு உதாரணம் யாராவது கொடுக்க முடியுமா? மனிதர்கள் மட்டுமே சந்தோஷமா இல்லை, எல்லா ஜீவராசிகளும் சந்தோஷமா இருக்காங்க. இப்ப மனிதர்களே சந்தோஷமா இல்லை. இப்ப இருக்க நாட்டுல கலியுகத்துல மனிதர்களே சந்தோஷமா இல்லை. அந்த பரீட்சித் மகாராஜ் காலத்துல மனிதர்கள் அல்லாத எல்லா ஜீவராசிகளும் சந்தோஷமா இருக்காங்க. எந்த ஜீவராசிக்கும் ஒரு குறை கிடையாது. இப்ப எல்லாம் பசு மாடுகள்லாம் தண்ணி இல்லைன்னா அங்கங்க போய் பாவம் பசிக்கு இது தண்ணி இல்லாத அங்கங்க ரொம்ப கத்திட்டே போகும், அம்பான்னு கத்திட்டே வரும் பாவம். சில பேர்லாம் நான் பார்க்குறேன், பக்கெட்டில் வச்சு தண்ணி கொடுப்பாங்க, காய்கறி கொடுப்பாங்க. எங்கள் தெருவில் நிறைய வந்துட்டு இருக்கோம் பசு மாடுகள். தண்ணி கொடுக்கறது கூட ஆள் கிடையாது. சில பேருக்கு அந்த பசுவோட இது தெரியும், அதனால உடனே ஒரு பக்கெட் வச்சு அதெல்லாம் தண்ணி ஊற்றுறாங்க. ஆனா ஒரு பசுவை கூட அந்த அளவுக்கு சம்ரட்சணை கொடுத்துருந்தாங்க பரீட்சித் மகாராஜ். பசுக்கும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட் கொடுத்து, அந்த கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன், எல்லாம் பாதுகாப்பாக கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இதை படித்தாதான் அரசியல்வாதிகளுக்கு புரியும். உண்மையான அரசியல்வாதினா பரீட்சித் மகாராஜ் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு தான் பிரபுபாத் அதை வந்து கோட் பண்ணுறாரு. அதை வந்து என்ன சொல்கிறது, தெலுங்குல சொல்லுவாங்க, பத்த புள்ளி செப்தான் புத்தி செப்தான் சொல்லுவாங்க, அடித்து சொல்கிறேன் நானேன்னு சொல்கிறாங்க பிரபுபாத். இதுதான் ராமராஜ்யம். பரீட்சித் மகாராஜ் வாழ்ந்துருந்தாலும் அதான் ராமராஜ்யம். யாருக்குமே குறையே இல்லை. அதான் உண்மையான அரசாங்கம்னா எவனே ஏழைப்பட்டவனே இருக்கக்கூடாது. எப்பேற்பட்ட ஏழைப்பட்டவனுக்கு அவன் வந்து ஒரு ஆசிரியத்தை கொடுக்கணும். அவனுக்கு தேவையான ஒரு என்ன சொல்றது அடிப்படை பொருட்களை அவனுக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும் கவர்மெண்ட். அதான் உண்மையான கவர்மெண்ட், அதான் உண்மையான அரசாங்கம். இதெல்லாமே இருந்து ஏன் பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து உக்காந்துருக்காரு இங்க? எதுக்காக இங்க உக்காந்துருக்காரு சொல்லி தான் கேட்குறாரு. இங்க இவங்க சாதுக்கள்லாம் கேட்குறாங்க, சௌனகார விஷயம் சூத கோசமே கேட்குறாங்க, எதுக்காக இங்கே உட்காந்துருக்காங்க? இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி வரணும். இதுதான் விசாரணைன்றது, இதுதான் இன்கொயரின்னு சொல்கிறது. அந்த இன்கொயரி வந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அதோட இன்ட்ரிகசிஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். அது உள்ள ஆழமாக இருக்கிற அந்த தத்துவங்களெல்லாம் நம்மளுக்கு புரியும். பிரபுபாத் பாருங்கள், ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமெல்லாம் எடுத்துக்காங்க பாருங்க, நீங்கள் பார்க்கலாம். டெக்ஸ்ட் நம்பர் 11ல் சொல்கிறாங்க பாருங்கள். He conquered his enemies and therefore the kingdom was full of prosperity. சம்ருத்தியாக இருந்தது, எதுவுமே குறையே கிடையாது, எந்த குறையும் கிடையாது. There was enough milk, அதெல்லாம் எழுதுறாங்க பிரபுபாத். பால் சஃபிஷியண்ட்டாக எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ பால் இருந்தது. கிரெயின்ஸ், இப்போ பால் எவ்வளோ லிட்ரு? 52 ரூபா லிட்ரு. 52 ரூபா லிட்ரு வந்து கண்டாமினேட்டட் மில்க்கு, எருமை பால் வரும், இல்லை வேறு ஏதாவது ஹைப்ரிட் மாடோட பால் தான் வரும். உண்மையான பால் வந்து 140 ரூபா லிட்ரு. A to B மில்க், கவு மில்க் வரும். அது 120 ரூபா கொடுத்தா கூட நம்ம ஒசூரில் கிடையாது. நான் தேடிட்டே இருக்கேன். வருதா எங்கே அது? அப்புறம் வந்து இன்னொரு பசு இருக்கு, கிர் கவுன்னு சொல்லி, கீர் கவு, குஜராத்தில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த பசுவோட பாலை குடிச்சிட்டா மாதாஜி எலும்பு ஒடிச்சிருக்கிறதோட ஜாயின் ஆகிடுமா. அந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்காது. சேலத்தில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியா? அது மோஸ்ட்லி 200 ரூபாய் மேலே இருக்கும் லிட்ரு. அந்த அளவு ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அந்த பசுவை கிடைக்காது. சேலமில் இருக்கான்னு தெரியாது எனக்கு. ஆனால் குஜராத்லேருந்து நிறைய பேர் தெரிவிச்சு அந்த வியாபாரமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எங்கள் பக்தரை ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ அவர் விட்டுட்டாரு, அவரால் முடியல. ஏன்னா எல்லாமே பண்ணலாம், இந்த கோஷாலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். கோஷாலை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. அதுக்குன்னு ஆள் செப்பரேட்டாக போட்டு அவங்க ஃபேமிலியை உட்கார வச்சிடணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து பசுவை வந்து ரட்சணை கொடுக்க முடியும். இல்லை பண்ண முடியாது. ஓடி போயிடுறாங்க, இருக்க மாட்டாங்க. அதான் எங்க பிரபுபாத். நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, பிரபுபாத் ப்ரிசைஸாக அந்த அந்த பர்டிகுலர் இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க, அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை சொல்கிறாங்க. எனஃப் மில்க், கிரைன்ஸ் அண்ட் மெட்டல்ஸை கூட சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஆல் த ரிவர்ஸ் அண்ட் மவுண்டன்ஸ் ஆர் ஃபுல் ஆஃப் பொட்டன்சி. எல்லா கடலுக்கும் எல்லா மலைக்கும் ஃபுல் ஆஃப் பொட்டன்சி. இப்போ நிறைய வலிமையான சக்தி இருந்தா எல்லா மவுண்டன்ஸுக்கும் வலிமையான சக்தி. ஸோ மெட்டீரியலி எவ்ரி திங் வாஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி.
நம்ம வந்து பௌதிகமாக எனக்கு எல்லாமே இருக்குன்னா நம்ம ஏதாவது கூற வாங்கியாது, கோயில் பக்கமே போக மாட்டோம், கீதையே தொட மாட்டோம், பாகவதமே தொட மாட்டோம். பக்தர் அந்த பக்கம் போயிட்டு இருந்தா இந்த வழியில் போயிடுவோம். எனக்கு அவனை பார்த்து அவன் கூப்பிட்டுருவான், கோயிலுக்கு வரடா, ஏன் கோயிலுக்கு வரல நீங்கள், ஏன் ஜெபம் பண்ணுறீங்களா இல்லைன்னு கேட்பான். அதுக்கப்புறம் உள்ள குத்து நம்மளுக்கு இத்தனை வீட்டுட்டே வெளியே வருவான். நீங்கள் வேறு வீட்டுட்டு வெளியே வருவான், வீட்டுட்டு வெளியே வந்து எங்கெங்கெல்லாம் சுற்றணும் அங்கெல்லாம் சுற்றிடுவான், யாராவது கூப்பிட்டு எல்லாரும் கூட்டிகிட்டு போயிடுவான். அதான் பரீட்சித் மகாராஜுக்கு எல்லாமே இருக்கு. அது ஏன் சொல்றேன்னா, இங்க எல்லா சௌகரியமும் இருக்கு பரீட்சித் மகாராஜுக்கு, இல்லாததே இல்லை அவருக்கு. பட் இருந்தாலும் எல்லாம் எப்படி விடுறாங்கன்றானா, எப்படி அதை வந்து துறைவு பண்றாங்கன்னா, பிரபுபாத் சொல்றாரு, என்ன சொல்றேன்னா, he just left like மார்னிங் ஸ்டூல்ஸ் சொல்றாரு. எப்போ நம்ம காலையில இது விடுறோமோ, இது என்ன சொல்றது, மலமூத்திரம் எப்படி விடுவோமோ அந்த மாதிரி விட்டாங்களா எல்லாரும் பரீட்சித் மகாராஜ். எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், அழகான மனைவி, அளவுக்கு மீறி ஐஸ்வர்யங்கள், எல்லா அரசர்களும் அவங்க கூட இருக்காங்க, அவங்க கூட எல்லாமே விட்டாங்க. எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு முதல்ல வந்து நான் 7 நாளில் இந்த உடலை விட போகிறேன், அதை எப்படியாவது நான் வந்து பகவானுக்காக நான் அர்ப்பணம் பண்ணேன், பகவானுக்காக நான் அவரை பற்றி நான் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது நிறைய. அதில் ஒரு கேள்வியாக கேட்குறார் பரீட்சித் மகாராஜ். நரகலோகத்தை பற்றி கேட்குற அவசியமே கிடையாது அவருக்கு. இருந்தாலும் 4th கேண்டல் வருது, 4th கேண்டல் 5th கேண்டல் 5வது கேண்டல் வருது. அந்த 5வது கேண்டல் 28 டிபார்ட்மெண்ட் நரலோகத்தில் இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் பற்றி கேட்குறாரு இவர். ஏன்னா இவர் நேராக போகிற ஆள், இவர் நேராக பகவான் கிட்ட போயிடுவார். அதனால தான் அவருக்கு ஆல்ரெடி நோட்டீஸ் வந்திருக்கு, 7 நாள் நீங்கள் இதாகிடுது. இருந்தாலும் இதை பற்றியெல்லாம் கேட்குறாரு, நரகலோகத்தில் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கேட்குறாரு. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம கலியுக மக்களுக்காக, நம்ம நல்லதுக்காக, ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள், மக்களோட நல்லதுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணுறதுக்காக, அவங்களுக்கு நல்லதாகட்டும், அவங்களும் இந்த மாதிரி இந்த பௌதிக வாழ்றதுல கஷ்டப்படக்கூடாதுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் இதை பற்றி எல்லாமே கேட்டு உட்காந்துருக்காங்க, கேட்கறதுக்காக உட்காந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சொல்கிறார் பிரபுபாத், those who are devoted to the cause of personality of God live only for the welfare, development and happiness of others. நம்ம யாராவது நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கஷ்டப்படுறாங்க, பாவம் 2 வேளை சாப்பாடு கூட இல்லையா அவனுக்கு, ஒரு வேளை சாப்பாடுக்கே கஷ்டப்படுறானே, அவனுக்கு எதாவது நம்ம போய் ஹெல்ப் பண்ணலாமே, அவனுக்கு ஒரு நல்ல வார்த்தைகள் அவங்ககிட்ட பேசலாமே, நம்மளுக்கு ஏதாவது தோணுமா? எப்போது என் ஃபேமிலி, என் மக்கள், அப்புறம் என்னோட பரிவாரம், நாங்கள் நல்லா இருந்தால் போதும். ஆனால் தூய்மையான பக்தர்களோட மனோபாவம் எப்படி இருக்குன்னா, மற்றவங்களுக்காக வாழ்கிறதே அவங்களோட வாழ்க்கை, வேறு வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு எந்த குறிக்கோளே கிடையாது. மற்றவங்களுக்காகவே அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறது, சமர்ப்பணமே பண்ணிடுறாங்க வாழ்க்கையை, அவங்களுக்காகவே சமர்ப்பணம் பண்ணாங்க. பிரபுபாதர் என்ன பண்ணாரு, எல்லாமே விட்டுட்டாங்க, எல்லாமே விட்டு அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு பக்தர் அந்த அந்த எப்படியாவது அந்த வெள்ளரச நாட்டில் இருக்கிற எல்லா அசுர குணத்தை எல்லாம் போக வச்சு அவங்கள பக்தராக்கிட்டாங்க. தனக்காக எதுவுமே போல. அவர் நினச்சிருந்தா யூஎஸில் பெரிய என்ன சொல்வது, பெரிய மாலில் போய் உட்காந்து ஆறாமல் 5 ஸ்டார் ஹவுஸில் 5 ஸ்டார் பில்டிங்கில் உட்காந்து போய் ஆறாமல் அவங்க லைஃப் லீட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அவங்க எதுவுமே அந்த மாதிரி பண்ணல. எல்லாமே இந்த கண்டிஷன் சோல்ஸ்க்காக, இந்த இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்காக தன்னோட வாழ்க்கையே வந்து அர்ப்பணப்பட்டார், பிரபுபாத். இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க பரீட்சித் மகாராஜுக்கு அவருக்கு இல்லாத ஐட்டமே இல்லை. ஆனால் இருந்தாலும் அவர் எல்லாரோட நன்கொடையை கோரி எல்லாமே உட்காந்து அவங்க எல்லாம் ஒன்றா கேட்குறாங்க. இது கேட்குறதுனால என்ன ஆகுது, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிய வருது. இல்லைன்னா பாகவதமே வந்திருக்காது. பரீட்சித் மகாராஜில் நம்மளுக்கு பாகவதம் இல்லை. அதான் பகவான் என்ன செஞ்சார், பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து தேர்ந்தெடுத்தார். இவர் தான் சரியான சொல்லி தேர்ந்தெடுத்து அவருக்கு அந்த கிரீட்டத்தை கொடுத்தாரு, தங்க கிரீட்டத்தை கொடுத்து அவரை வந்து ஒரு அபராதம் பண்ண வச்சார். அதை பண்ண வச்சதுனால தான் பாகவதமே வந்தது. இல்லை பாகவதமே வந்திருக்காது, நம்ம படிச்சிருக்கவே மாட்டோம். இன்னைக்கு புதன்கிழமை கிளாஸே இருந்திருக்காது பாகவதம், வேறு ஏதோ நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால என்கொயரி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ராமாயணத்தில் பாருங்க, வால்மீகி என்கொயரி பண்ணுறாரு. பகவத்கீதையில் யார் என்கொயரி பண்ணுறாரு? அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர்கிட்ட என்கொயரி பண்ணுறாரு. இந்த மாதிரி அவங்களாம் என்கொயரி பண்ணதுனால தான், அவங்க விசாரணை பண்ணதுனால தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிய வருது எல்லாமே. இல்லைன்னா நம்மளுக்கு சாஸ்திரங்களை படிக்க அவசியமே இல்லாத இருந்துச்சு. அதனால தான் என்கொயரி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்கொயரி ஸோ அந்த என்கொயரி பண்ணுறது எப்போ வருதுன்னா, பக்தரோட சத்சாங்கத்தில் இருந்து தான் வரும், இல்லைன்னா வராது. அதான் இங்கே சொன்னாங்க, பரீட்சித் மகாராஜ் வாஸ் an ideal king and householder because he was a devotee of the personality of God. உங்களுக்கு சொன்னேன், பரீட்சித் மகாராஜுக்கு ஏன் இந்த அளவுக்கு செல்வம் இருக்குது, இந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு
வலிமையான ஒரு அட்மாஸ்பியர் வாதாவரணம் உருவாக்கியிருக்கு. என்ன காரணம் இதுக்கு? அவரு கருவுல இருக்கும்போது அது ஒன்று. ஓகே, பக்தர் குடும்பத்துல கரெக்ட். அது இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் he is a grandson of யுதிஷ்டிர மகாராஜா and அர்ஜுனா. அவர் பிறந்ததே பக்தரோட இதில் தான். அவர் பிறந்ததே பக்தரோட குடும்பத்தில் தான் பிறந்திருக்காரு. அந்த பக்தரோட குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால எல்லா ஆன்மீகமான சிந்தனை அவருக்கு இருக்குது. எல்லா ஆன்மீகமான கான்ஷியஸ்னஸ் உணர்வு எல்லாமே அவருக்கு வந்துடுச்சு. அதனால தான் கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் கூட ஒரு இது அனுப்பிச்சிருந்தேன், குரூப்பில் அனுப்பிச்சிருந்தேன். எத்தனை பேர் பார்த்தீங்களோ தெரியாது. ஒரு பியூட்டிஃபுல் வீடியோ ஒன்று அனுப்பிச்சிருந்தேன் கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்தில். அந்த அவங்க வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸில் இல்லை, அந்த லேடி, அந்த மாதாஜி இல்லாவிட்டால் கூட தன்னோட குழந்தைய வந்து எந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இது புரிஞ்சுருக்காங்க. கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்தை பற்றி புரிஞ்சுருக்காங்க. அது புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாமே சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அந்த குழந்தைக்கு. அது உள்ளே இருக்கும்போதே இவங்கெல்லாம் அதை பற்றி நிறைய என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. அதை ஸ்டடி பண்ணதுனால அந்த ரிசல்ட் அப்படியே வந்திருக்கு. 8 மாத குழந்தை ரெக்கார்டு. அது 8 மாத குழந்தை என்ன ஃப்ரூட்ஸ் இதுன்னு சொல்கிறாங்க, என்ன கலர் இதுன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க என்னென்ன அந்த கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது என்னென்ன அவங்க பயிற்சி பண்ணாங்களோ அந்த பயிற்சியோட ரிசல்ட் அப்படியே வந்துருக்கு. அதனால தான் கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்துக்கு வந்து நிறைய நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஆனால் சொன்னால் யாருமே கேட்கறதில்ல. இதெல்லாம் கட்டுக்கதைன்றாங்க. சடங்கை மட்டும் தீவிரமாக கடைப்பிடிக்கிறாங்க. எந்த சடங்கு இருந்தாலும் சண்டை போட்டு சடங்கை கடைப்பிடிக்கிறாங்க. இப்படி தான் எங்கள் ஊரில், அப்படி தான் எங்கள் ஊரில். அந்த சடங்கு எந்த நூல்லையும் கிடையாது. சடங்கு அதான் சொல்கிறாங்க இங்கிலீஷில், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இஸ் பியாண்ட் ரிச்சுவல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணுற ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே பிகாஸ் தே வாண்ட் டு கீப் அஸ் எங்கேஜ். நம்மளோட சமயத்தை வந்து பகவானோட சேவையில் எங்கேஜ் பண்ணுறது தான் ரிச்சுவல்ஸு. நம்ம பண்ணுற சடங்கு என்ன பண்ணுறான்னா, நம்மளுக்காக தான், நம்ம சந்தோஷத்துக்காக தான், நம்மளுக்கு சாந்தி வேணும், நம்மளுக்கு பரிகாரம் வேணும், அதுக்காக தான் ரிச்சுவல்ஸே பண்ணுறாங்க. அந்த ரிச்சுவலில் மட்டும் பக்காவாக பண்ணுறாங்க எல்லாருமே. பட் இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் அது நல்லது தான். ஏன்னா பக்தியே இல்லாமல், கடவுளே இல்லாமல், ஆன்மீகமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இப்போது. அந்த டைமில் இது பண்ணால் நல்லது தான். ஆனால் அது கூட என்ன பண்ணுறதுன்றத நோக்கத்தையே விட்டுறாங்க, அந்தோட சாராம்சத்தையே விட்டுறாங்க. நூல்களை என்ன சொல்கிறாங்க, the whole thing, the essence of all scriptures is nothing but understanding the essence of the Vedas. The essence of Vedas is Vedesya sarvam ahameva vedye. பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது தான், பகவான் தான் முழுமுதை கடவுள்ன்றது தான் எல்லா வேதங்களோட சாராம்சம். அந்த சாராம்சத்தையே எல்லாம் மறந்துடுறாங்க. அது இல்லாமல் எல்லாமே செய்கிறாங்க. ஒருத்தர் வந்து பெரிய மேடை, அந்த மேடையில் வந்து பின்னாடி பெரிய பேனர், பகவத்கீதா உபன்யாசம்னு சொல்லி. ஆனால் வந்து என்ன பேசுகிறாங்கன்னா, பகவத்கீதா விட்டு வேறு எல்லாமே பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதை ஒன்று விட்டு எல்லாமே பேசுகிறாங்க. இப்போ கலியுகத்தில் தான் நடந்துகிட்ருக்கு, எல்லாமே நடக்குது. ஆனால் ஏன்னா இந்த பகவானே கம்ப்ளீட்டாக சம்பூர்ணமாக மறந்துட்டு வேறு எல்லாமே பண்ணுறாங்க. எதை வேணாலும் பண்ணுவாங்க. நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, சடங்கு பண்ணிட்டான் போதும்பா, நான் பெரிய பக்தன், நான் தூய்மையான பக்தான்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்காங்க. பக்தியோட நோக்கமே என்னன்னா, பகவானை வந்து சந்திருப்தி பண்ணுறது தான். பகவானை எப்படி எப்போ சந்தோஷப்படுத்துகிறோமோ அப்போ தான் நம்மளோட பக்தி வந்து உண்மையான பக்தின்னு சொல்லி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அது இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணாலும் வேஸ்ட்டு தான், எதை பண்ணாலும் வேஸ்ட்டு தான், எந்த சடங்கு பண்ணாலும் வேஸ்ட்டு தான். சடங்கு பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்றது இல்லை, அந்த சடங்கோட முக்கியமான நோக்கம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பண்டிகை கூட அவ்வளோதான். எல்லா ஃபெஸ்டிவல்ஸு, why we are celebrating festivals? Because we have to relish the pastimes of Lord. அந்த பகவானோட லீலைகளை வந்து நம்ம வந்து ரசிக்கணும். ரசித்து அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த ஸ்மரணத்தில் கொண்டு வரணும். அந்த ஸ்மரணத்தில் கொண்டு வந்தோம். அதனால தான் ஸ்ரீரங்கத்தில் பாருங்கள் 365 days ஃபெஸ்டிவல். Why? Because they want to remember the pastimes of the Lord. பகவானோட லீலைகளை வந்து நினைவில் கொண்டு வரதுக்காக தான் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸ்ரீரங்கத்தில் என்ன ஃபேமஸ்ஸு? பகவான் ரங்கநாதர் என்ன ஃபேமஸ் அங்கே? அவரோட நடையே ஃபேமஸ் அங்கே. அந்த நடைக்காக எத்தனோ பக்தர்கள் வந்து, எத்தனோ கர்மிகள் வந்து பக்தராக்கிட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு நடப்பாங்க அவங்க. ஒரு இதுலேயும் பகவான் வந்து ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சில பக்தர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, ஜெகநாத்புரியில் போய் நல்லா சாப்பிடுவாராம் அவரு, ஸ்ரீரங்கத்தில் போய் நல்லா விளையாட்டு நல்லா நடப்பாராம், திருப்பதியில் வந்து நல்லா வடை சாப்பிடுவாராம்,
லட்டு ஃபேமஸ் கிடையாது ஆக்சுவலாக. அப்போ வந்து வடை தான் ஃபேமஸ். திருப்பதியில் வந்து நல்லா வடை சாப்பிட்றாங்க. எல்லாமே பண்ணிட்டு, ஆனால் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து எல்லாருக்கும் வரம் கொடுக்குறாங்களாம் வரதராஜருக்கு. அப்புறம் இது என்னது சொல்கிறது, லாஸ்ட் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்து அவர் சயனம் பண்ணுறார் கடைசியில். அவரோட லீலைகள் இப்படி இருக்கும். ஸோ அவரோட லீலைகள் கேட்குறதுக்கே நம்மளுக்கு பக்தி பாரவசம் அப்படியே பொங்கின்னு வரும். அந்த அளவுக்கு ஆழ்வார் சொன்னீங்க. ஆழ்வார்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும். பெரியாழ்வார், அப்புறம் வந்து நம்மாழ்வார், அவங்களோட அந்த பாசுரங்கள்லாம் படித்தா எப்படி இருக்குது தெரியுமா? அப்படியே போய் அங்கே உட்காந்துட்டு அப்படியே கேட்கலான்ற மாதிரி இருக்குது. அப்படியே அந்த இதுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க. அந்த லீலைக்கே கொண்டு போயிடுவாங்க நம்மளை. அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும் பாசுரங்கள். அப்படியெல்லாம் பாடியிருக்காங்க ஆழ்வார். இது ஆண்டாள் பாட்டிருக்கிற ஆழ்வார் இது பாசுரங்கள். அந்த 27 டேஸில் இருக்கு இல்லையா, 30 பாசுரம். அதெல்லாம் நம்ம கோபியரோட லீலைகள் தான். அதெல்லாம் கோபியரோட லீலைகள் தான். திருப்பாவை ரொம்ப அழகாக இருக்குது திருப்பாவையெல்லாம். ஸோ இதெல்லாம் கேட்க நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்ம மனதில் இருக்கிற, நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற பாரம் எல்லாமே குறைஞ்சிடும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே போகும். அது கேட்க மனசில் நமக்கு நிறைய, எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் யாருமே இல்லை. ஏன்னா பிகாஸ் இஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. துக்காலயம் எல்லாருக்குமே துன்பம் இருக்கும். அந்த துன்பம் போகணும்னா இந்த ஔஷதத்தை நம்ம எடுக்கணும். என்ன ஔஷதம்? கதாமிருதம், கிருஷ்ண கதாமிருதம். வில்வமங்கல் தாக்கூர் அவரோட நீங்கள் இது கேட்டால் அவர் ஒரு இது எழுதியிருக்காரு, ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு, கிருஷ்ண கதாமிருதம்னு சொல்லி. கிருஷ்ண கதாமிருதம்னு சொல்லி ஒன்று எழுதியிருக்காரு. அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்காரு. அந்த அதில் வந்து அடிக்கடி பிரபுபாதர் கோட் பண்ணுவார் அதை பற்றி. ஸோ அதான் பரீட்சித் மகாராஜ், பிகாஸ் he has ஆல் குட் குவாலிட்டிஸ், எல்லாமே நல்ல குணங்கள் அவர்கிட்ட இருக்குது. ஏன்? அவர் கர்ப்பத்திலே இருக்கும்போதே பகவானை பார்த்துட்டாரு. கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது, உத்தரா கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது பகவானை பார்த்துட்டாரு. யாருக்காவது அந்த பாக்கியம் இருக்கா? பல யுகங்களான கூட நம்மளால் பார்க்க முடியாது. இங்கே மாட்டிக்கின்னு உட்காந்துருக்கோம் நம்ம. இந்த ஸ்பைடர் இதில் இது அந்த இது நெட் இருக்கு பாருங்க, வளையல். அந்த வளையல்ல எப்படி அந்த இந்த என்ன சொல்றது ஸ்பைடருக்கு, அந்த பூச்சி சிலண்டி, அது எப்படி மாட்டிட்டு இருக்கோ அந்த மாதிரி மாட்டின்னு உட்காந்துருக்கோம் நம்ம. இன்னும் வெளியே வரவே முடியல நம்மளால. சிலண்டி, அது பேரு சிலந்தி. 8 கால் பூச்சி, 2 ஒன்று தானா? அந்த மாதிரி மாட்டின்னு உட்காந்துருக்கோம். இந்த பக்கம் போனாலும் விழுதும், அந்த பக்கம் போனாலும் விழுதும். அந்த மாதிரி இருக்கு நம்மளோட நிலைமை அந்த மாதிரி இருக்கு. அதனால அந்த ஆர்வம் வேணும். ஆசை, ஆர்வம் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து முன்னேற முடியும். இல்லை நம்ம முன்னேறவே முடியாது. ஃபைனலாக பிரபுபாதா தான் சொல்கிறார், செல்ஃபிஷ்னஸ் இஸ் எய்தர் செல்ஃப் சென்டர்ட் ஆர் செல்ஃப் எக்ஸ்டெண்டட். ஹி வாஸ் நெய்தர். ஹிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வாஸ் டு ப்ளீஸ் சுப்ரீம் ட்ரூத். என்ன சொல்கிறது? சுயநிலமே இல்லாத பக்தியோடு செய்யணும்னு சொல்கிறாங்க. செல்ஃப்லெஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ். நம்மளுக்காக நம்ம வாழவே கூடாது, மற்றவங்களுக்காக வாழணும். மற்றவங்களுக்காக எதுக்காக வாழணும்? கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கறதுக்காக தான் நம்ம வாழணும். மற்ற எதுக்காக நம்ம வாழக்கூடாதுன்னா, the king is the representative of the supreme lord and therefore king's interest must be identical with that of supreme lord. இங்க பரீட்சித் மகாராஜ் காலத்துல என்ன நடந்திருக்கோ அது எக்ஸாக்ட்டா ஆப்போசிட்டா நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ எக்ஸாக்ட்டா ஆப்போசிட்டா நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த பரீட்சித் மகாராஜ் காலத்துல மக்களுக்காகவே அவங்க வந்து வாழ்ந்தாங்க. மக்களுக்கு எந்த விதத்துல எந்த கோணத்துல பக்தி தொண்டு கொடுத்து பகவான்கிட்ட அனுப்பணுன்ற ஒரு எண்ணம் அவங்க கிட்ட இருந்தது. இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, பகவானை பற்றியே சம்பூர்ணமாக மறந்துடணும். அப்படி ஒருத்தர் இருக்காரான்றதே தெரியக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கு இது சூழலா, அந்த மாதிரி இருக்கு. So the Lord wants all living beings to be obedient to Him and thereby become happy. பிரபுபாதா சொல்றாரு, என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு பகவான் நம்ம கிட்ட? என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு? டு பி ஒபீடியன்ட், ஒழுக்கமா இருங்கன்றாங்க. ஒழுக்கமானா நல்லா ட்ரெஸ் போட்டு நீட்டாக இருங்க அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. பக்தி தொண்டில் ஒழுக்கமாக இருங்க, செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருங்க, சுயநிலத்துக்காக வாழாதீங்க, மற்றவங்களுக்காக வாழுங்க. நீங்களும் கிருஷ்ண பக்தியை செய்யுங்க, மற்றவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தியை கொடுங்கன்றாங்க. Therefore the king's interest is to guide all subjects back to the kingdom of God. Back to the kingdom of God. அதான் உண்மையான அரசனோட கடமை. என்னன்னா, ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு மக்களும் வந்து பகவானோட இது ராஜ்யத்துக்கு வந்து நம்ம அனுப்ப வேண்டியதான் கடமை, அவனோட கடமைன்றாங்க. அதுக்கு எந்தெந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் சௌகரியங்கள் வேணுமோ அதெல்லாம் சௌகரியங்கள் அவங்க செய்யணும். Hence the activities of the citizens should be coordinated that they can at the end go back home, back to Godhead. ஸோ இது பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது? அந்த சௌகரியங்கள் கொடுக்குறதுனால
அவங்க நேராக பகவானுக்கிட்ட போகிறதுக்கு எளிமையாக போயிடுவாங்க, சரளமாக போயிடுவாங்க. இது எப்போ முடியும்னா பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும். நமக்கு நம்ம வீட்டுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ், அந்த சௌகரியங்கள் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணி கொடுக்கணும். யாரு? அரசர். அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், இன்னும் நம்ம வீட்டில் இது குறை இருக்குது, நம்ம வீட்டில் அது குறை இருக்குது, நம்ம வீட்டில் இது குறை இருக்குது, என்ன பண்ணுவோம், அதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிப்போம், எக்ஸ்ட்ரா டைமை ஒதுக்குவோம். அப்போ என்ன ஆகுது, அந்த டைம் அதுக்கு ஒதுக்குறதுனால இதுக்கு ஒதுக்க முடியாது, பகவான்கிட்ட போகிறதுக்கு டைம் இருக்காது. இப்போ ஆயிருக்கிறது அதுதான். எல்லாமே யூஎஸ்க்கு போயிடணும், எல்லாமே கனடாக்கு போகணும், எல்லாமே அவன் இதுக்கு போயிடணும், எம்எஸ் பண்ணிடணும், அங்கே போய் 10 லட்சம் சம்பாதிச்சிடணும். அதனால் என்ன ஆகுது, இருக்கிற கோயில் எல்லாமே மூடி இருக்காங்க. இருக்கிற கோயிலில் அப்புறம் இருக்கிற அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த பரம்பரை எல்லாமே அங்கங்கே பிரேக் ஆகிட்டே வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த பிராமணர் அர்ச்சகருக்கும் யாரும் பொண்ணு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்? வருமானம் கம்மி, அவர் பண்ணுற வேலை ரொம்ப கீழ்மட்டமான வேலை, அர்ச்சகர் பண்ணுற வேலை கீழ்மட்டமான வேலை. எம்எஸ் படிக்கிறவன் உத்தம யோக்கியன், ஆனால் இவர் அயோக்கியர். இவர் யாருக்கு தொண்டு பண்ணுறாரு, யார் கைங்கரியம் பண்ணுறாரு? முழுமுத கடவுளுக்கே கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவங்கள வந்து கேர் பண்ணுறதுக்கே ஆள் கிடையாது. ஒருத்தர் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெருமாள் பக்தர் ஒருத்தர் இருக்கார், அர்ச்சகர், 48 வயசு, 15 வருஷமா தேடுறாரு பொண்ணை, இன்னைக்கு வரைக்கும் கிடைக்கல அவருக்கு. ஏன் என்ன காரணம் என்ன? பிகாஸ் யூ ஆர் த ப்ரீஸ்ட், வேதிக் ப்ரீஸ்ட், யூ ஆர் அர்ச்சகர், நீ ஒரு கோயில் அர்ச்சகர். அதனால தான் உனக்கு அது வரமாட்டாங்க, வரமாட்டாங்க. நீ அர்ச்சகராக இருக்கிற, நீ கோயில் அர்ச்சகர். நான் எப்படி இருக்கேன் பாரு, ஷூட்டு பூட்டு போட்டுக்கிட்டு, இது ரேபான் கிளாஸ் போட்டுக்கிட்டு, என்னோடய ஸ்டைலே வேறு, நான் போகிற வெஹிக்கிளே வேறு, 10 லட்சம் 15 லட்சம் 20 லட்சம் கார் இருந்து, அந்த மாதிரி பந்தாவாக இருந்ததுன்னா வருவாங்க. இன்னும் எப்படி கொடுப்பாங்க? நீ எப்படி இருக்கிற, கோமலாவை கட்டிக்கிட்டு, சிக்கா ஊட்டிக்கிட்டு, திலக்கு போட்டிக்கிட்டு, உனக்கு போய் யார் கொடுக்குறாங்க? யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. பிராமணராக இருந்தால் கொடுக்க மாட்டார், சமையல்காரர் இருந்தால் கொடுக்க மாட்டார். ஆனால் இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா எந்த வேலையும் ஆகாது. இவங்க தான் வழிகாட்டுறவங்க. நம்மளுக்கு வேதங்களை படித்து அது வழிகாட்டுறவங்களே இந்த பிராமணர்கள் தான். அவங்களுக்கே மதிப்பே இல்லை. அவங்களுக்கு 29 ரூபா கொடுக்குறாங்க ஒரு கோயிலில், ஒரு மணம் பூ, அரை மணம் பூ வராது. இப்படி கொடுத்தா எப்படி பக்தர்கள்லாம் அந்த பெருமாளை வந்து சேவிப்பாங்க? எப்படி வந்து கைங்கரியம் பண்ணுவாங்க? அவங்களுக்கு என்ன இது ஃபேமிலி யாரும் இல்லையா? மனைவி மக்கள் யாருமே இல்லையா? அவங்களுக்கு சாப்பாடு உணவு எது வேண்டாவா? ஏதாவது அறிவு ஏதாவது இருக்கா? இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் எடுத்துடுறது, அவங்களுக்கு மட்டும் 29 ரூபா கொடுத்துருது, 30 ரூபா கொடுத்துருது. உண்டியில் எவ்வளோ வருதோ எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அங்கே கொட்டிக்கிறது. இவங்களுக்கு மட்டும் அதான் சொல்கிறேன், பக்தர்களில் தான் அங்கே ஒன்றும், பக்தர்களோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கணும் கோயில். வேதங்களே அதான் சொல்லுது. ஏன்னா அவங்க தான் வழிகாட்டுறவங்க. இது தப்பு, இது சரி சொல்கிறவங்க அவங்க தான். ஆனால் உண்மையான பிராமணர்களை சொல்கிறேன் நான், உண்மையான பிராமணர், குவாலிஃபைட் பிராமணர்ஸை சொல்கிறாங்க. வேதங்களை படித்து பகவானை கைங்கரியம் பண்ணும், பகவானோட அந்த அருளை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுன்ற பிராமணர்களை பற்றி சொல்கிறேன். அவங்களுக்கே ஒன்றும் மதிப்பே இல்லை அவங்களுக்கு. அதனால தான் அவங்க விட்டுட்டு எல்லாமே போயிட்டுருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ணுறது? இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதான் பரீட்சித் மகாராஜை பற்றி சொல்கிறாரு. எல்லாமே இருக்குது அவருக்கு. There are ample food grains, milk, fruit, vegetables so that human beings as well as அப்படி வந்துட்டா எந்த விதமான குறையே கிடையாது. உங்கள் வீட்டில் எல்லாமே இருக்குது, சமையலுக்கு எல்லாமே இருக்குது, பசங்களுக்கு என்ன எந்த குறையும் இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்க. அப்போ எதுக்கு சண்டை வரும்? சண்டையே வராது. எங்கள் வீட்டில் இருக்குது, அவங்க பக்கத்து வீட்டில் இல்லை, பின்னாடி வீட்டில் இல்லை, அதனால தான் சண்டை வருது. அவன் என்ன பண்ணுறான், இவங்க வீட்டில் இருக்குது, நான் என்ன பண்ணுவோம், அதை சம்பாதிக்கிறதுக்காக அவன் என்ன பண்ணுவான், இன்னொருத்தர்கிட்ட சண்டை போடுவான். அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க. If all living beings are satisfied with food and shelter and obey the prescribed rules, there cannot be any disturbance between one living being and another. எல்லாமே ஃபெசிலிட்டிஸ், எல்லா சௌகரியங்களும் கொடுத்துட்ட அரசாங்கம் அவங்க வந்து ஃபைட் பண்ண அவசியமே இல்லை. இது அந்த என்ன சொல்கிறது, போர் பண்ணுற அவசியமே இல்லை, யாரை ஒருத்தர் சண்டை போட அவசியமே இல்லை. எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க, எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. So Emperor Parikshit was a worthy king and therefore all were happy during this reign. இந்த மாதிரி உண்மையான அரசங்களுக்கு, உண்மையான அரசியல்வாதிக்கு யாரும் ஓட்டு போடுறதில்லை. அவன் ஓட்டை போட்டால் நான் சம்பாதிக்க முடியாது, எனக்கு டெண்டர் வராது, என்ன பண்ணுறது?
அவன் உட்காந்துட்டா நான் எதுவுமே சம்பாதிக்க முடியாது, நான் பெரிய வாங்க முடியாது, பெரிய வாங்க முடியாது, பிக் ஷாட் ஆக முடியாது. இதை பிரபுபாதர் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இங்கே எழுதியிருக்காரு, அதை பேஸ் பண்ணி தான் எழுதியிருக்காங்க. இப்படி தான் அரசாங்கன்றது இருக்கணுன்றது பிரபுபாதர் எழுதியிருக்காரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கிரந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய், ஸ்ரீல குருதேவ் கி ஜெய், கௌர பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி. உங்களோட கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தால் சொல்லலாம், இன்புட்ஸ், கேள்விகள். வெயிலுக்கும் ஃபேனுக்கும் நல்லா தூக்கம் தூக்கம் வராது bro, வெயிலுக்கு குளிராக வரும். நல்லா இருக்கிறாங்க. இல்லை, யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காரு எப்படி ப்ரீச்சிங் பண்ணலாம், எப்படி பரிசுத்தம் வர அது மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காரு.